जी स्टूडेंट्स नैक्सट है अपना परसनल एंड कम्यूनिटी हैल्थ इशूज़ बोथ मैटर फॉर हैल्थ। परसनल ते कम्यूनिटी इशू दोने मतलब की ने अपनी हैल्थ लई मैटर करते हैं। ठीक है, दोनों का बराबर का हिस्सा अपनी हैल्थ दे विच। इफ हैल्थ मीनस अ स्टेट ऑफ फिजिकल मैंटल एंड सोशल वैलबीइंग इट कैनॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑफ आर ओन। जे हैल्थ का मतलब की है फिजिकली मैंटली तो सोशली वैलबीइंग है। ठीक है, तो यदा मतलब ये नहीं हैगा भी आप सारा कुछ अपने आप अचीव कर लाँगे। ठीक है, द हैल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर एनवायरमेंट। या तो अपने एनवायरमेंट से या अपने सराउंडिंग से। ठीक है, दोनों चीज़ों पर एक ही गल है, सराउंडिंग तो एनवायरमेंट। मतलब इन्होंने चीज़ों पर अपनी डिपेंड करती है अपनी हैल्थ। ठीक है, द एनवायरमेंट इनकलूड्स द फिजिकल एनवायरमेंट, अपना फिजिकल एनवायरमेंट इनकलूड करता है। सो फॉर एग्जाम्पल हैल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। जे आप गल करिए परसन मतलब पूरी तरह फिट है, ठीक है, वो बॉडी, पर जेकर वो साइक्लोन्स दे विच है तो अपनी हैल्थ बहुत तरीक़े अफैक्ट होंदी है, रिस्क ते होंदी है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटीज़ आर सोशल एनवायरमेंट देयर फॉर इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हैल्थ। आप सोसाइटीज़ के रहने हैं। ठीक है, सो अपना जो सोशल एनवायरमेंट है वो बहुत वड्डे फैक्टर ते मतलब अपनी कल्ले परसन की इंडिविजुअल की हैल्थ से बहुत वड्डा असर पैंदा उस चीज़ का। वी लिव इन विलेजिस टाउनस और सिटीज़, आप पिंडां च रहने, शहरों के रहने ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਸੱਚ ਪਲੇਸਿਸ ਈਵਨ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਿਡਰ ਵਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ ਇਫ ਨੋ ਏਜੰਸੀ ਇਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦੈਟ ਗਾਰਬੇਜ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਾਰਬੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ ਇਫ no one takes responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the streets or open spaces। जेकर कोई अपने ड्रेनस ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, मतलब ये ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ नहीं ਲਊਗਾ कि ਜਿਹੜਾ ਸੀਵੇਜ ਹੈ ਉਹ मतलब ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਲੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, so if there is a great deal of garbage thrown in our streets or if there is open drain water lying stagnant around where we live, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੇਨਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਵੇਜ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, मतलब कि ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। देयरफॉर द पब्लिक क्लीनलीनैस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हैल्थ। सो पब्लिक यानी कि अपना आला दुआला साफ होना चाहिए अपनी इंडिविजुअल एक परसन की हैल्थ के लिए। ठीक है, साड़ी अपनी हैल्थ के लिए। चलो जी नैक्सट की है, वी नीड फूड टू बी हैल्दी एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੂਡ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਦਿਸ ਦਾ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਕੰਮ मतलब ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਫੂਡ ਖਾਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। we need to be happy in order to be truly healthy and if we mistreat each other and are afraid of each other we cannot be happy। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਹੈਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਫॉर ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦਭਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
देयर आर देयरफॉर नैसेसरी फॉर इंडिविजुअल हैल्थ। ये दोनों चीज़ां ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਲਈ। ਵੀ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਥ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ 5 F's ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਇਹ 5 F's ਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਲੂਇਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਿੰਗਰਸ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਫਲਾਈਜ਼, ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡਸ, ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਫਲੱਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 F's, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲੂਇਡਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰੀਟ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਵਾਟਰ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਪ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿੰਗਰਸ, ਵਾਸ਼ ਹੈਂਡਸ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਕਿੰਗ ਫੂਡ, ਵਾਸ਼ ਹੈਂਡਸ ਆਫਟਰ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਆਰ ਹੈਂਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਦਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲਾਈਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀ ਫਲਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੋਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਬਿਫੋਰ ਯੂਜ਼। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਧੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵੋਇਡ ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੋਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਡਰੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰੇਨਸ ਬਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ 5 F's ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜ਼ ਫਰੀ। ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਈ ਹੈਲਥ, ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਈ ਡਿਸੀਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। The word is actually self explanatory, we can think of it as disease, ਮਤਲਬ ਕਿ disease, disturbed ease। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਡਿਸੀਜ਼ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਲਿਟਰਲੀ ਮੀਨਸ ਬੀਇੰਗ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਦਾ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਮੋਰ ਲਿਮਿਟਡ ਮੀਨਿੰਗ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਟਾਕ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਜ਼ ਫॉर ਡਿਸਕੰਫਰਟ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਓ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਹੈਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਫॉर ਅ ਡਾਂਸਰ ਮੇ ਬੀ ਮੀਨ ਬੀਇੰਗ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟਰੈਚ ਹਿਸ ਬੋਡੀ ਇਨਟੂ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਟ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਂਸਰ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਰੈਚ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਹੈ। On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his her lungs to control the notes from his her flute। ਇੱਕ musician ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਟ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂਟ ਨੂੰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। To have the opportunity to realize their unique potential in all of us is necessary for real health। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਹੈਲਥ ਉਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਅ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਵਿਦਾਊਟ ਦੇਅਰ ਬੀਂਗ ਅ ਸਿੰਪਲ ਕਾਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਬਲ ਡਿਸੀਜ਼। ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਪੂਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਏ ਵੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲਥ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਫਰਰਸ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਫਰਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।